সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে নির্মিত হচ্ছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ বিমানবন্দর আল মাকতুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন এটি হতে চলেছে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ এবং ব্যস্ততম বিমানবন্দর, যেখানে এর নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে 128 বিলিয়ন দিরহাম। আল মাকতুম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি আয়তনে হবে দেশটিতে বর্তমানে অবস্থিত দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের 5 গুণ বড়। টার্মিনালটিতে থাকবে 400টি গেট এবং 5টি সমান্তরাল রানওয়ে। এখানে সংযোজন হবে অত্যাধুনিক সব প্রযুক্তির। দুবাই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে অনুষ্ঠিত এয়ারপোর্ট শোতে আগামী প্রজন্মের বিমানবন্দর আল মাকতুম বিমানবন্দরের একটি ডেমো কার্যক্রম দেখানো হয়েছে, যেখানে যাত্রীদেরকে ইমিগ্রেশনের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনে দাঁড়াতে হবে না। শুধুমাত্র চোখের আইরিশের মাধ্যমে অটোমেটিক দরজা খুলে যাবে। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং দুবাইয়ের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুহাম্মদ বিন রাশিদ আল মাকতুম খালিজ টাইমসের এক সাক্ষাৎকারে বলেন, আল মাকতুম ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টটি হচ্ছে বিশ্বের সবথেকে বড় এয়ারপোর্ট, যা 260 মিলিয়ন প্যাসেঞ্জারের ক্যাপাসিটি রাখে। তিনি আরও জানান, এখানে এই টার্মিনালটিতে এভিয়েশন সেক্টরের সর্বোচ্চ প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে। ভবিষ্যতে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের সকল কার্যক্রম নতুন টার্মিনালে স্থানান্তরিত হবে। এই নতুন বিমানবন্দরকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ দুবাইয়ে একটি সম্পূর্ণ শহর গড়ে তোলা হচ্ছে, যা প্রায় 10 লাখ মানুষের আবাসন চাহিদা পূরণ করবে। দুবাই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে অনুষ্ঠিত এয়ারপোর্ট শোতে পরিদর্শন করেন দুবাই সিভিল এভিয়েশন অথরিটির প্রেসিডেন্ট এবং এমিরেটস গ্রুপের সিইও শেখ আহমেদ বিন সাইদ আল মাকতুম। এ সময় তিনি বিভিন্ন প্যাভিলিয়নগুলো ঘুরে ঘুরে দেখেন এবং সবার সাথে কুশল বিনিময় করেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত ছিলেন দুবাই এয়ারপোর্টের সিইও পল গ্রিফিথস। এখানে মতবিনিময় সভায় তিনি দুবাইয়ের নবনির্মিত আল মাকতুম বিমানবন্দরের সকল তথ্য উপাত্ত তুলে ধরেন। Smaller cities, they will simply reinforce the power of the hub and spoke model. And that's why the bold announcement of saying we are going to have the world's largest airport with a capacity of 260 million when ultimately developed is the absolute right decision, not just for Dubai, but for the world. Well, when I arrived in Dubai in 2007, DXB had about 30 million passengers. 15 years later, we're bumping up against 90 million with the prospect of getting up to about 120. So if you do the maths, if we tripled in size over the last 15 years and we triple in size over the next 15 years, actually 260 million might not be enough. When you build a larger airport, what are you doing? You're increasing the number of people that are going to use that airport. But the old traditional airport model is to squeeze all of those people through a single channel for security, for immigration, for check-in, all of those processes. Similarly, with security, with immigration, all of those things, they can be done seamlessly outside of the airport envelope. So you do not need all of that space and all of that technology to process people. So we're trying to keep that relationship between many different points of origin to many different points of destination across a whole airport portfolio separate. Because intimacy and walking distance are things that we need to make sure at the top of the agenda. We do not want a situation where you squeeze everyone through the same security and check-in pipe and then ask them to walk for half an hour to their gate. We can all think of many airports where that happens, and it's a very unpleasant experience. So how do we keep the intimacy of multiple journeys going to multiple destinations together? And the answer is clever airport design and clever use of technology. So that's why we've got a no-stop airport policy, a no red lights policy. We do not want our customers to stop during their journey through the airport.
unless they want to. They shouldn't be stopping for check-in. They shouldn't be stopping for immigration or security. They should just keep walking. But if they want to stop to have a drink or go and eat something or buy something in our vast retail areas, then of course we welcome that. That helps. And actually, if that's the first point at which they can stop, presumably A, they'll have more time, and B, they'll be in a better mood to open wallets and handbags and actually get spending. So it makes good sense. আল মাকতুম বিমানবন্দরটি সম্পন্ন হলে এটি হবে ফ্ল্যাগশিপ ক্যারিয়ার এমিরেটস এয়ারলাইন্সের নতুন ঠিকানা, যেখানে থাকবে নতুন সকল প্রযুক্তির আবির্ভাব। যাত্রীদের গতানুগতিক লাইন ধরে ইমিগ্রেশন পার হওয়ার ঝামেলা এড়ানোর জন্য থাকবে সব অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার। এটি একটি নেতৃস্থানীয় বিমান চলাচলের কেন্দ্র হিসেবে দুবাইয়ের অবস্থানকে আরও মজবুত করবে বলে জানান দুবাই এয়ারপোর্টের সিইও পল গ্রিফিথস। বেসামরিক বিমান চলাচল বিমান এবং ট্যুরিজম দুবাইয়ের অর্থনীতির শতকরা 40% যোগান দেয়। অর্থাৎ দুবাইয়ের যদি জিডিপি আমরা ধরি, সে জিডিপির 40% আসে এভিয়েশন এবং ট্যুরিজম থেকে, অর্থাৎ বেসামরিক বিমান এবং বিমান ক্ষেত্র এবং ট্যুরিজম বা পর্যটন শিল্প থেকে আসে। কাজেই দুবাইয়ের অর্থনীতির জন্য দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যে এফিসিয়েন্সি বা দক্ষতা এবং পর্যটন শিল্পের যে দক্ষতা এবং যে ডাইনামিজম, সেটা দুবাইয়ের অর্থনীতির জন্য খুব প্রয়োজনীয়। এখন দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যে বর্তমান ক্ষমতা, প্যাসেঞ্জার ধারণ ক্ষমতা, সেটা প্রায় 120 মিলিয়ন, মানে 10 থেকে 12 কোটি মানুষ বছরে এই বিমানবন্দর দিয়ে আসা যাওয়া করতে পারে। ইতিমধ্যে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের প্যাসেঞ্জার থ্রুপুট প্রায় 90 মিলিয়ন, মানে 9 কোটি ছাড়িয়ে গেছে। তার মানে বর্তমান এয়ারপোর্ট আগামী 2-3 বছরের এয়ার ট্রাফিকটাকে ম্যানেজ করতে পারবে। তারপরে কিন্তু একটা ওভারফ্লো হবে এবং এখানে প্রতিটি প্যাসেঞ্জার একটা ট্রাফিক জ্যামের মধ্যে পড়তে হবে। অর্থাৎ তাদের ইমিগ্রেশন প্রসেসিং, ব্যাগেজ ক্লিয়ারেন্স, তারপরে চেক ইন, প্রত্যেকটা জায়গায় তাদেরকে ট্রাফিক জ্যামের মতো লম্বা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, যেটা দুবাই সরকারের জন্য খুব ক্ষতিকারক। কারণ লজিস্টিক্স হচ্ছে দুবাইয়ের এফিসিয়েন্সির একটা অন্যতম দিন, এবং এই জাতীয় প্রতিটি জায়গায় রাস্তাঘাট হোক, ট্রাফিক বলেন, এবং পোর্ট এবং এয়ারপোর্টের দক্ষতা উপরে দুবাইয়ের অর্থনীতির অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। কাজে দুবাই সরকার যে আল মাকতুম এয়ারপোর্টে বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছেন 128 বিলিয়ন দিরহাম বা $35 বিলিয়ন, এই বিনিয়োগটা হবে আগামী 10 বছর ধরে, এবং এই 10 বছর পরে আমরা একটা নতুন এয়ারপোর্ট পাবো, যেটা টোটাল প্যাসেঞ্জার ধারণ ক্ষমতা হবে 26 কোটি বা 260 মিলিয়ন। প্রথম ফেজে এই এয়ারপোর্টে 150 মিলিয়ন বা 15 কোটি যাত্রী ধারণ ক্ষমতা নিয়ে আসবে। তাহলে দেখেন আগামী 10 বছরে বর্তমান 120 মিলিয়নের জায়গায় 150 মিলিয়নে উঠছে, খুব বেশি না কিন্তু। তার মানে একটা চাপের মধ্যে দুবাই এয়ারপোর্ট থাকবে। এখন দুবাই সরকার যেটা করছেন, যে নতুন এয়ারপোর্টে সবচেয়ে লেটেস্ট টেকনোলজি তারা ডিপ্লয় করবেন। তাহলে হবে কি, যে পার স্কোয়ার মিটারে যতগুলো প্যাসেঞ্জার এখন প্রতি ঘন্টায় প্রসেস হচ্ছে, আগামীতে এই একই জায়গায় এর দ্বিগুণ প্যাসেঞ্জার প্রসেসিংটা হবে। সেরকম টেকনোলজি তারা ইতিমধ্যে ডিপ্লয় করেছেন, এবং আজকে আমরা দেখেছি দুবাই এয়ারপোর্ট শোতে যে প্যাসেঞ্জারের সাথে কোনো রকম সংস্পর্শ ছাড়া, কোনো রকম পাসপোর্ট দেখানো ছাড়াই একটা প্যাসেঞ্জার সোজা ইমিগ্রেশন গেট দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন বা ঢুকতে পারবেন। শুধুমাত্র তার আইরিস স্ক্যান, অর্থাৎ তার চোখটা শুধু ক্যামেরায় ধারণ করবে, এবং ওই আইরিস স্ক্যানের সাথে সাথে ব্যাক এন্ডে কম্পিউটার বলে দেবে যে এই ভদ্রলোক এখানকার রেসিডেন্ট কিনা, এবং তিনি কোন দেশের নাগরিক, এবং তিনি এদেশে বৈধভাবে থাকার অনুমতি তার আছে কিনা। তাহলে এটা যখন কম্পিউটার উইদিন এ ফিউ সেকেন্ডস বলে দেবে, তখন গেটটা খুলে যাবে, আপনি বেরিয়ে যাবেন। আপনার সাথে কোনো পুলিশ, কোনো ইমিগ্রেশন লোকের কোনো সংস্রব হবে না, আপনাকে পাসপোর্টও দেখাতে হবে না। এবং ভবিষ্যতে পাসপোর্ট হয়ে যাবে একটা ডিজিটাল ডকুমেন্ট, যেটা আপনি শুধু এমনি হাত করে দেখাবেন, চলে যাবেন। ফিজিক্যালি যে পাসপোর্ট, এটা ভবিষ্যতে থাকবে না। কাজে আগামী দিনে যে টেকনোলজিগুলো আসছে, সেগুলো দুবাই সরকার ইতিমধ্যে তাদের এয়ারপোর্টে এগুলি ডিপ্লয় করা শুরু করেছে, যাতে প্রতি ঘন্টায় একই এয়ারপোর্টের প্যাসেঞ্জার ধারণ ক্ষমতা দ্বিগুণ হয়। এবং আগামীতে আল মাকতুম এয়ারপোর্টে যে নতুন এয়ারপোর্ট আসছে, এটা খুব টেকনোলজিক্যালি অ্যাডভান্সড একটা এয়ারপোর্ট হবে, এবং 2033, 34, 35 সালে তখন যে
চাপের মধ্যে পড়বে এয়ারপোর্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার, তার জন্য ওরা অলরেডি সব টেকনোলজি রেডি করে আনছে। তার মানে এটা হচ্ছে ফিউচারের একটা এয়ারপোর্ট। এবং শেখ আহমেদ বিন সাঈদ, যিনি দুবাই এয়ারপোর্টের, দুবাই সিভিল এভিয়েশনের চেয়ারম্যান এবং এমিরেটসের চেয়ারম্যান, তিনি বলেছেন যে এই এয়ারপোর্ট হবে ফিউচার এয়ারপোর্ট অফ দ্য ফিউচার। আগামী ভবিষ্যতে যেসব এয়ারপোর্ট তৈরি হবে সারা পৃথিবীতে, দুবাই ইতিমধ্যে সেই এয়ারপোর্ট কনস্ট্রাকশন করার কাজ শুরু করে দিয়েছে। কাজেই আগামী দিনে দুবাইয়ের অর্থনীতিতে এই এয়ারপোর্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং আমার ধারণা হয়তো জিডিপির শতকরা অর্ধেক 50% এই এয়ারপোর্ট এবং এভিয়েশন সেক্টর থেকে আসবে। দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর টানা 10 বছর ধরে বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দরে পরিণত হয়েছে। 2007 সালে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের যাত্রী ধারণ ক্ষমতা ছিল 30 মিলিয়ন। 2023 সালে সেই সংখ্যা 3 গুণ বেড়ে উন্নীত হয়েছে 90 মিলিয়নে এবং ধারণা করা হচ্ছে 2024 সালে এই সকল রেকর্ড ছাড়িয়ে যাবে। নিউজ আওয়ার 24, সংযুক্ত আরব আমিরাত।